السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب چینل میں لائیو ود ذیشان کے ساتھ حاضر ہوں آج ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ ضمنی الیکشن ہوا پنجاب اسمبلی میں اور ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی، اور حالانکہ پی ٹی آئی کی اوور میجورٹی تھی 186 ووٹ پی ٹی آئی نے لیے، اور 179 ووٹ جو کہ تھے وہ مسلم لیگ نون نے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو کہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری جو تھے، انہوں نے ایک لیٹر لہرایا، اور جو کہ چودھری شجاعت کی طرف سے تھا۔ چودھری شجاعت جو کہ ایک صرف پارٹی کے سربراہ ضرور ہیں، لیکن وہ پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ نہیں ہیں، جو اس لیے ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ اس کے مطابق جو کہ حمزہ شہباز کو ایک دفعہ پھر سی ایم بنا دیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑا جو کہ سازش کے تحت یہ کیا گیا، کیونکہ پچھلے 2 دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ زرداری جو کہ پنجاب میں پچھلے 2 دن سے چودھری شجاعت کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا، اور بار بار چودھری شجاعت کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایک لیٹر جاری کریں، کیونکہ چودھری شجاعت جو ہے کہ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہے جس میں ایک فیصلہ کرنے کی سکت بھی نہیں ہے، اور وہ جو کہ اس سے لیٹر لکھوایا گیا دھوکے کے ساتھ، اور زرداری نے آئی ڈونٹ نو کتنے ان کو منی دی، اور جو کتنے بھی پیسے دیے، کیونکہ اس کے پیسے کے علاوہ تو وہ کوئی بھی جو ہے نا وہ دوسرا ڈیسیژن نہیں کر سکتا اس طرح کا۔ تو وہ چودھری شجاعت نے اپنے جو 10 ایم پی اے تھے ان کو بیچا زرداری کے ہاں، لیکن ان لوگوں کا ضمیر جو جاگ رہا تھا، ان لوگوں نے چودھری پرویز الہی کو ہی ووٹ دینا مناسب سمجھا، اور انہوں نے کل 10 ووٹ کاسٹ بھی کیے، لیکن ان لوگوں نے وہ ایک لیٹر کا بہانہ بنا کے کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے، حالانکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو 63A کو اچھی طرح ریڈ بھی نہیں کیا، اور رولنگ دے کے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کر لیا۔ اور حمزہ شہباز جو کہ وہ بہت نکلا کہ جیسے کہ وہ تو رات 11 بجے ہی حلف لینے کے لیے چلا ہوا تھا، آئی ڈونٹ نو کس نے روکا اور کیسے ہوا، لیکن صبح جب ہم نے دیکھا 8 بجے وہ حلف لے رہا تھا، اس کو رات شاید نیند نہیں آئی کہ میں بن جاؤں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ رولنگ غلط ہے ڈپٹی اسپیکر کی، اور اس نے جو کہ 63A کا ڈیسیژن ہے سپریم کورٹ کا، اس کے مطابق یہ رولنگ نہیں دی۔ حالانکہ ملک کے مایہ ناز جو کہ قانون دان ہیں، جس میں اعتزاز احسن ہے، بابر اعوان ہے، علی ظفر ہیں، اور فواد چودھری اور فیصل چودھری، اور بہت سارے انور منصور خان جو کہ سابق اٹارنی جنرل ہیں، اور بہت سارے جو کہ ایڈوکیٹ تھے یا لائر ہیں، اور ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایبسلوٹلی غلط فیصلہ ہے جو کہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے دیا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی اور کاف لیگ جو کہ اپنا یہ جو ڈیسیژن تھا اس کا دوست محمد مزاری کا ڈپٹی اسپیکر کا، اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ رات گئے تک سپریم کورٹ میں رجسٹرار کو سپریم کورٹ نے بھیجا، عدالتیں کھلیں، لیکن عدالتیں صرف اپلیکیشن کو رسیو کرنے تک کھلی، اس کے باوجود کوئی جج ادھر نہیں آیا۔ ان لوگوں نے جیسے کہ پہلے سیم ایسی ہی سچویشن تھی، تب بھی ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تھی، تبھی یہ 63A کا پرابلم تھا، کیونکہ ادھر بھی ان کے جو 20 اراکین اسمبلی MNA تھے وہ منحرف ہوئے تھے، تبھی پارلیمانی کمیٹی نے یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ ان کو منحرف کیا جائے، لیکن تب سپریم کورٹ نے ایسا کوئی نئی ڈیسیژن لیا تھا۔ لیکن تب رات 12 بجے ایون کہ کوئی توہین عدالت بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن تب 12 بجے عدالتیں کھلیں، جج آ کے بیٹھ گئے اور یہ ساری کاروائی ہوئی۔ اب کوئی 12 بجے عدالتیں نہیں کھلیں، کوئی جج نہیں آیا، صرف ایک ڈپٹی لیول کا جو کہ رجسٹرار تھا وہ آیا، اور اس نے آ کے ان سے اپلیکیشن وصول کی۔
तो आज अभी जो समाअत होनी थी वो 11 बजे समाअत हुई, और उस समाअत में जस्टिस एजाजुल हसन जो कि वो बेंच में थे, उन्होंने ये कहा कि हमने कहाँ पे लिखा है उस फैसले में कि पार्लियामानी के जो पार्टी का सरबराह है वो ओनली उस टाइम मदाखलत कर सकता है जब पार्लियामानी कमेटी या पार्लियामानी लीडर कोई अगर रूल के ख़िलाफ़ कोई काम करे या पार्लियामानी कमेटी की जो रूल के अगेंस्ट जाए। उस टाइम सिर्फ पार्लियामानी जो पार्टी का हेड है उस टाइम वो मदाखलत कर सकता है। अदरवाइज जो कि पार्लियामानी लीडर है वही अपनी पार्टी को जो भी एडवाइस देगा उस एडवाइस के मुताबिक ही पार्लियामानी का जो पार्टी है वो उसके मुताबिक ही वोट दे सकती है। तो अब उन्होंने अटार्नी जनरल को और एडिशनल अटार्नी जनरल को, हमजा शहबाज को, परवेज़ लाई को और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो कि इवन के पीटीआई का वो नुमाइंदा था, उसमें था और वो डिप्टी स्पीकर था, लेकिन वो आजकल वो जो कि वो हमजा शहबाज के हाथों में खेल रहा है। तो लेकिन जो रूल है वो रूल ही है। हालांकि एतजाज़ अहसन जो कि एक माया नाज कानूनदान है और वो पीपल पार्टी के हैं, हालांकि वो करने में वो कुछ और भी बता सकते थे कि ये ठीक है या कैसे है, लेकिन वो एक माने हुए कानूनदान हैं मुल्क के, उन्होंने भी ये कहा है कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो गलत फ़ैसला है। हमेशा जो पार्लियामानी लीडर होता है या पार्लियामानी कमेटी का जो लीडर होता है वो ही फैसला करता है कि उसके जो अरकान असम्बली हैं वो किधर वोट डालें। अगर पार्लियामानी लीडर के अगेंस्ट उसके जो मेंबर हैं वो जाएं, तो फिर जो है ना वो उनके वोट जो मनहरफ हो सकते हैं, उनके वोट जो वो मुस्तरद हो सकते हैं। इसने तो उनकी कोई बात नहीं सुनी और सिर्फ उसने वो लेटर लहराया। चौधरी शुजात ने को मैंने फ़ोन करके कंफर्म किया, हु आर यू टू टॉक विद चौधरी शुजात, बिकॉज चौधरी शुजात ही इज़ नॉट MNA, he is not MPA, he is just a party head. So बिकॉज दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो कि वो डिप्टी स्पीकर है उसका तो इस्तेहाक ही नहीं बनता, या चौधरी शुजात का इस्तेहाक ही नहीं बनता कि वो फैसला करे अपनी पार्टी का। हाँ, अगर कोई सीरियस किस्म की एलिगेशन है तो तब तो वो इंटरवीन कर सकता है, लेकिन अगर पार्लियामानी लीडर बैठा हुआ है, पार्लियामानी लीडर ने जो फैसला करना है उसके मुताबिक ही उसके अरकान ने असम्बली ने वोट देना है, तो उसमें चौधरी शुजात का कोई हक नहीं बनता था। और दूसरी तरफ जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी है वो सिर्फ क्योंकि हमजा शहबाज के हाथों में खेल रहा है, उसने पहले ऑलरेडी डिसीजन कर लिया हुआ था, वो उसने करना ही था। तो उसमें ये हुआ कि पीटीआई के 176 वोट थे। पहले तो बड़ी ही चालाकी के साथ ये खेल खेला गया ताकि 20 सीटें थीं, 20 सीटों में जो कि मेरे तज्ज़िये के मुताबिक या मेरी जहाँ तक अकल काम करती है, जहाँ तक ये सिनेरियो था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन थी, 20 में से 19 सीटें ईज़िली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले सकती थी, लेकिन जानबूझ के उसको फिर 5 सीटों से महरूम किया गया। चाहे न्यूट्रल हों, चाहे जो भी हो, इसमें जिन्होंने भी काम किया, इलेक्शन कमीशन ने, हुकूमती मशीनरी ने, जिन्होंने भी हिस्सा डाला ताकि 5 सीटों से फिर महरूम किया जाए। क्योंकि इस टाइम अगर सपोज टू बी हम जो काफ लीग की 10 सीटें वो शामिल ना करते, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी 176, अगर ये 4 सीटें और इसमें शामिल कर लेते 180, ओवरऑल मेजोरिटी उनकी फिर भी बन जाती। और जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनकी सीटें जो थी होनी थी वो 175 या 176 होनी थी, लेकिन जानबूझ के वो 4-5 सीटें हराएंगी, जो कि राजा सगीर अहमद की जो सीट जिसमें कर्नल शबीर अमान थे, वो जानबूझ के हराई गई वो सीट। और फिर इधर से जो कि असद खोखर वाली सीट, वो वाली जानबूझ के जो कि वो नून लीग को दी गई। फिर उसके बाद जो कि मुजफ्फरगढ़ में सीट थी वो उनको दी गई। तो इस तरह की 3-4 सीटें जो कि वो उनको दी गई, और फिर एक मुनहरफ अरकान जो हमारा पीटीआई का हुआ, वो उस पीटीआई को अरकान को जो कि जरदारी की
हाथ चला, वो ज़रदारी जो सबसे बड़ी बीमारी है, उसने वो पैसे दे के उस बंदे को मुनहरफ किया और वो भाग गया इधर कंट्री से, और एक वोट कम हो गया। फिर दूसरा वोट वो कम हुआ, वो जो कि डिप्टी स्पीकर है, जो कि हमज़ा शहबाज के हाथों में पपट बना हुआ है, वो एक वोट कम हुआ। तो इस लिहाज से जो कि पीटीआई की टोटल तादाद थी वो 178 थी, लेकिन 2 वोट कम होके 176 हो गए। इसलिए इन्होंने पूरी कैलकुलेशन की थी, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग समझदार हैं। इन लोगों ने ऐसा किया कि अगर इमरान खान को हम कम सीटें देते हैं, तो ऐसा होगा कि ये इमरान खान फिर एहतजाज करेगा, फिर सड़कों पे आएगा और हमारे लिए ये जीना मुश्किल कर देगा। इसलिए इसको कोशिश करते हैं कि 15 सीटें दी जाएँ और ओवरऑल फिर मेजॉरिटी ना बने, ताकि अगर काफ़िली का, अगर इनको इनके इल्म में था कि अगर काफ़िली का ऐसे लेटर हेड वगैरह जारी करवाते हैं चोरी शुजा से, तो फिर ये है कि वो उनके वोट मुस्तरद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनकी कम अक्ली की वजह से ये इन लोगों ने सारा कुछ किया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुलतवी की है 2 बजे तक। तो उस 2 बजे ये उन्होंने सबको बुलाया है, उसमें हमज़ा शहबाज है, डिप्टी स्पीकर है, और जो कि अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, और परवेज़ लाई है, उसके वकील हैं, और वो सब वो अपना जो जो भी है उसके हिसाब से वो देंगे अपना मौक़िफ़। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की एक दफ़ा फिर बरतरी होगी, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के जो कि सीएम के लिए वो मुंतखब हो जाएँगे। और ये सिर्फ़ इन्होंने आर्ज़ी तौर पे इन लोगों ने ये टाँग अड़ाने की कोशिश की है, और इंशाअल्लाह इनको फिर एक दफ़ा शिकस्त होगी, और ये लोग अभी ज़्यादा देर तक ये नई कंपनी चलेगी। तो सिर्फ़ अब इंशाअल्लाह फिर मैं जब सुप्रीम कोर्ट का प्रॉपर फाइनल डिसीजन आएगा, तो इंशाअल्लाह फिर मैं एक नए वीलॉग में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला क्या था, और इन लोगों ने क्या फ़ैसला किया। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।